Okay, see, in last lecture we have seen about introduction to Java programming, right? Are you members that have created your Java programming, which requires total 18 months for first version of your Java in 1991, and firstly your Java it is called as a Oak. Okay, later it is renamed as a Java in 1995, right? Then next part we are going to see types of Java programs. Types of Java program. See, there are total two types of Java program. Okay, in that first one is application program, and second one is a applet program. Okay, these are the two types of Java programs. Where application programs, these are the programs that are executed on local computer. Okay, these are the programs that are executed on local operating system. Local operating system. Now, local operating system means what? ज्या मशीनवरती तुम्ही काम करताय, on which machine you are developing your Java program, and if you are executing the same program in that machine, then the such a programs are called as the application program. Okay, for example, तुम्ही C++ चे एक प्रोग्राम केले, all of you have done the programs for your C and C++ languages. Okay, what you have done? You have created program and you have executed your programs on that machine. तुम्ही प्रोग्राम तयार केला आणि तुम्ही प्रोग्राम काय केला? एक्झिक्यूट केला. ठीक आहे, त्या टाइपचे प्रोग्राम जे आहेत तसे तुम्ही जावा मध्ये तयार करू शकता, and such a programs are called as a application program. ठीक आहे, C++ चे जसे प्रोग्राम आहेत तसे जावा मध्ये सुद्धा प्रोग्राम लिहून तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे, and how to recognize the program is a application program or not. तर एखादा प्रोग्राम application program आहे का नाही हा कसा ओळखला जातो? So in that the program which contains main method. आता ज्या प्रोग्राम मध्ये मेन मेथड आहे, ज्या प्रोग्राम मध्ये मेन मेथड आहे, असे जे तुमचे प्रोग्राम्स आहेत, ऑल दॅट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड ॲज अ ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. ठीक आहे, बघा ज्याच्यामध्ये मेन मेथड आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण? ऍप्लिकेशन प्रोग्राम म्हणणार आहोत. ठीक आहे, मग आपण सी चा प्रोग्राम लिहिला, सी मध्ये वाईड मेन लिहितो आपण. ठीक आहे, C++ चा प्रोग्राम लिहिला, C++ मध्ये वाईड मेन लिहिला आपण. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो when a program contains main method, at that time that program it is called as a application program. Okay, and another type of program that are nothing but applet programs. दुसऱ्या टाइपचे प्रोग्राम कुठले तुमचे? applet types of program. So this applet type of program these are nothing but small programs. बघा, applet types of programs are nothing but small programs that are executed over the internet, or these are the programs that are executed on web browser. हे कशावरती एक्झिक्यूट केले जातात? तुमच्या वेब ब्राउझर वरती एक्झिक्यूट केले जाते. असे जे प्रोग्राम्स आहेत त्या प्रोग्रामला काय म्हणलं जातं? या ठिकाणी ऍप्लेट्स म्हणलं जातं. लक्षात राहील. मग तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवरती रन करतात किंवा ज्या प्रोग्राम मध्ये मेन मेथड आहे तो प्रोग्राम तुमचा ऍप्लिकेशन प्रोग्राम, आणि ज्या प्रोग्राम मध्ये ऍप्लेट आहे किंवा ज्या प्रोग्राम मध्ये मेन मेथड नाही असे जे प्रोग्राम्स आहेत त्याला काय म्हणलं जातं? या ठिकाणी ऍप्लेट प्रोग्राम म्हणलं जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे, मग ऍप्लेट प्रोग्राम हे तुमचं वेब ब्राउझर वरती एक्झिक्यूट करण्यासाठी किंवा वेब ब्राउझर मध्ये एखादी गोष्ट जर तुम्हाला ऍड करायची असेल तर तुम्हाला ती ऍड करण्यासाठी कशाची गरज लागते? त्या ठिकाणी ऍप्लेटची गरज लागते.
लक्षात राहील. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला 5वा चॅप्टर जो आहे त्या ठिकाणी ॲपलेट बद्दल इंट्रोडक्शन मी पार्ट तुम्हाला सेमिस्टरला प्रोव्हाइड केलेला आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. ह्या सेमिस्टर मध्ये आपण 2 टाईपचे प्रोग्राम बघणार आहोत. पहिलं ऍप्लिकेशन प्रोग्राम आणि दुसरा आहे तुमचं ॲपलेट प्रोग्राम. लक्षात राहील. ठीक आहे. तुम्हाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? There are 2 types of Java programs. First one is the application and second one is the applet program. Okay. Then next part, next thing we are going to see why your Java is most popular over the internet. Java is most popular over the internet. ठीक है. Java programming popular on internet. Okay. So all of you know what is meant by the internet. All of you know what is meant by the internet. Internet means connection of networks. कम्प्युटर एकमेकाला जोडले जातात. तर त्याच्यामध्ये तुमचा जावाचा यूज काय आहे किंवा why it is popular over the internet. Okay. So in that first reason of popularity of Java over the internet is that distributed environment. Distributed environment, just like internet, your Java is also having a distributed environment where you can write a program and you can execute on your browser. ठीक है. Second महत्वाची गोष्ट Java, why it is popular over the internet is that whenever you are using a Java on the internet, ज्यावेळेस तुमचा जावा तुम्ही इंटरनेट वरती यूज करता. ठीक आहे. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट युअर जावा इज बेसिकली डिझाइन्ड फॉर रायटिंग और फॉर युअर नेटवर्किंग पर्पज. सगळ्यात महत्वाचं काय, जावा ज्यावेळेस तयार केलं किंवा जावा तयार करताना कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवून तयार केलं तर जावा, तर तुमचं जावा हे फक्त आणि फक्त इंटरनेट पर्पज साठी यूज केलं जावं यासाठी फक्त जावा डिझाइन केलं होतं. लक्षात राहील. सो व्हेरी फर्स्ट मोटिव्ह ऑफ क्रिएटिंग अ जावा इज ऑफ नथिंग बट इंटरनेट. कशासाठी यूज केलं, तुमच्या इंटरनेट साठी यूज केलं जात होतं. ठीक आहे. then another the most important thing is nothing but it is a platform independent. Platform independent means what? If you are writing a Java program on Windows operating system, Windows 10, Windows 7, Windows 11, कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टम वरती तुम्ही प्रोग्राम लिहा, it can be executed on any other operating system. तो प्रोग्राम तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टम वरती रन करू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही विंडोज वरती प्रोग्राम लिहिताय, विंडोज वरती एक प्रोग्राम लिहिला, सेम प्रोग्राम तुम्ही तुमच्या लिनक्स वरती एक्झिक्यूट करू शकता किंवा युनिक्स वरती एक्झिक्यूट करू शकता किंवा मॅक ओएस असेल, मॅक ओएस मध्ये सुद्धा तुम्ही तो एक्झिक्यूट करू शकता. लक्षात राहील. बघा मी एक्झिक्युशनचे विचारतोय, म्हणजे तुम्हाला एखादा प्रोग्राम एका ठिकाणी लिहिला तर तो तुम्ही मल्टिपल ऑपरेटिंग सिस्टम वर ते एक्झिक्यूट करू शकता. तुम्हाला परत प्रोग्राम लिहायची गरज पडत नाही. लक्षात राहील. सो दिस फीचर ऑफ जावा मेक्स युअर जावा मोर पॉप्युलर ओव्हर द इंटरनेट. हे जावा सगळ्यात महत्वाचं एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे म्हणा किंवा प्रॉपर्टी आहे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट, ज्याच्यामुळे तुमचं जावा
इंटरनेट मध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात यूज केलं जातं. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाव ऍज वी आर कॉलिंग इट ऍज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो युअर जावाच कॅप्शन इज देअर. बघा आपण जसं एखाद्या गोष्टीला जसं कॅप्शन असतं तसं जावाला सुद्धा एक कॅप्शन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट राईट वन्स रन एनीवेअर. ठीक आहे. W stands for write, O stands for once, R run, A anywhere. Write once, run anywhere. एकदा लिहा आणि तुम्ही किती वेळा पाहिजे त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करू शकता, कुठेही एक्झिक्यूट करू शकता. देर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ युअर ओरिजिनल प्लॅटफॉर्म. ओरिजिनल प्लॅटफॉर्मची गरज लागत नाही. लक्षात राहील. ठीक आहे. देन third reason why your Java is popular over the internet, it is that बघा nowadays you are browsing websites. कितीतरी वेबसाईट्स तुम्ही यूज करताय. बरोबर. कितीतरी वेबसाईट तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करताय. तुम्हाला काय काय बघायला मिळतं त्याच्यावरती? इमेजेस बघायला मिळतात, ॲनिमेशन्स बघायला मिळतात, व्हिडिओ बघायला मिळतात, त्यानंतर ऑडिओ तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. ठीक आहे. लक्षात राहील. बट बिफोर जावा, ज्यावेळेस जावा यायचं होतं किंवा जावा डेव्हलप करायचं होतं त्याच्या अगोदर तुमच्या इंटरनेटमध्ये फक्त टेक्स्ट अँड स्टिल इमेजेस. स्टिल इमेजेस म्हणजे काय? विदाउट ॲनिमेशन. इमेजेस एखादी इमेज राहते बघा आपला फोटो आणि ॲनिमेशनचा फोटो. ॲनिमेशनच्या फोटोमध्ये काय राहतं? काहीतरी तुमचं त्या ठिकाणी मूव्ह होत राहतं कंटिन्युअस. ठीक आहे. ते काय झालं तुमचं ॲनिमेशन. आणि एखादा फोटो तुम्ही दाखवलाय, फोटो दाखवतो बघताय, सिंपल फोटो असेल तर त्याला स्टिल इमेज म्हटलं जातं. लक्षात राहील. मग जावा यायच्या अगोदर तुमच्या जेवढ्या काही वेबसाईट होत्या त्या सगळ्या वेबसाईट तुम्हाला टेक्स्ट आणि स्टिल इमेजेस त्याच्यामध्ये फक्त बघायला मिळत होत्या. लक्षात राहील. पण ज्यावेळेस जावा डेव्हलप झालं आणि जावाचा जो एक कन्सेप्ट आपण ह्याच्याबद्दल बघितलं बघा, कुठला होता रे? इमेजेस आणि व्हिडिओ ऍड करण्यासाठी काय वापरतात जावामध्ये ब्राउझरला? अगोदर आपण बघितलं आता ह्या पॉईंटच्या अगोदरचा पॉईंट होता आपला. बोला बघा. टेक्स्ट आणि स्टिल इमेज. फक्त टेक्स्ट फक्त तुम्हाला काय बघायला मिळणार? लाईन्स, वर्ड्स फक्त बघायला मिळत होते याच्या अगोदर. पण ज्यावेळेस जावा इन्क्लूड झालं वेब ब्राउझर मध्ये त्यावेळेस तुम्हाला वेब ब्राउझर मध्ये व्हिडिओ ऍड करता येऊ लागले, त्यानंतर ऑडिओ ऍड करता येऊ लागले, त्यानंतर तुम्हाला ॲनिमेशन्स ऍड करता येऊ लागले. ठीक आहे. ऑल दीज थिंग्स यू कॅन इन्क्लूड ऑन युअर वेब पेज. ठीक आहे. वेबसाईटचं जे पेज आहे त्याच्यामध्ये ह्या तुम्ही गोष्टी टाकू शकता. अँड दिस कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ ॲपलेट्स. कशामुळे पॉसिबल आहे? फक्त ॲपलेट्स. आणि ॲपलेट्स म्हणजेच काय? इट इज जावाच प्रोग्राम. ॲपलेट्स म्हणजे काय? तो जावाचा एक प्रोग्राम आहे. ठीक आहे. मग ॲपलेटच्या मदतीने आपण काय काय टाकू शकतो? एखाद्या वेब पेजवरती तुम्हाला व्हिडिओ टाकायचा आहे, व्हिडिओ टाकता येतं. ठीक आहे. एखाद्या वेब पेजवरती तुम्हाला ऑडिओ टाकायचा आहे, ऑडिओ टाकता येतं. एखाद्या वेब पेजवरती तुम्हाला ॲनिमेशन्स ऍड करायचे, ॲनिमेशन सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. लक्षात राहील. दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ ओनली ॲपलेट्स अँड ॲपलेट्स आर द पार्ट ऑफ युअर जावा प्रोग्राम. त्यामुळं जावा ही तुमच्या वेब ब्राउझर डिझायनिंग मध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात यूज केलं जातं. आणि जे वेब ब्राउझरचा उपयोग कशासाठी करतो? वेब ब्राउझरचा उपयोग फॉर ऍक्सेसिंग इंटरनेट. इंटरनेट ऍक्सेस करण्यासाठीच वेब ब्राउझरचा यूज होतो. त्यामुळं जावा हे तुमच्या इंटरनेटवरती सगळ्यात महत्वाचं मानलं जातं. लक्षात राहील. ठीक आहे. देन नेक्स्ट रिझन why Java is popular over the internet. आता
as we are using the applets. Applets are nothing but small programs. Applet म्हणजे काय तुमचे small programs आहेत. ठीक आहे. Now with the help of Java you can execute the program of another computer over the internet. ठीक आहे. तर आम्ही काय म्हणतोय, you can execute programs of another computer. दुसऱ्या कोणाच्या कम्प्युटरवरचा एखादा प्रोग्राम तुम्हाला रन करायचा आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही समजा हे तुमचा कम्प्युटर आहे आणि हा तुमच्या मित्राचा कम्प्युटर आहे. ठीक आहे. ते तुम्ही आहात आणि हा तुमचा मित्र आहे, युअर फ्रेंड. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी एक तुमचा ऍप्लिकेशन आहे, समजा ऍप्लिकेशन आहे. तर तुम्हाला काय करायचंय, तुमच्या कम्प्युटर मधून तुमच्या मित्राच्या कम्प्युटरवरचं एखादं ऍप्लिकेशन तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचे किंवा रन करायचे. ठीक आहे. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ऑफ युअर जावा. हे सुद्धा कोणी पॉसिबल केले तुमच्या त्या ठिकाणी जावामुळे पॉसिबल झालेलं आहे. ठीक आहे. समजा तुमच्या कम्प्युटर पासून तुमच्या मित्राच्या कम्प्युटरवरचा ऍप्लेट तुम्हाला रन करायचं, ऍप्लिकेशन म्हणा किंवा ऍप्लेट तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचे, ते सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करू शकता. लक्षात राहील. हे इट इज गिवन बाय मेथड, रिमोट मेथड इन्व्होकेशन. त्याला काय म्हणतात त्या ठिकाणी, रिमोट मेथड इन्व्होकेशन. त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे RMI. रिमोट म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या तरी कम्प्युटरवरचा, मेथड म्हणजे काय तुमचं ऍप्लिकेशन, इन्व्होकेशन मीन्स व्हॉट, एक्झिक्युशन. इन्व्होकेशनचा अर्थ काय त्या ठिकाणी, एक्झिक्युशन. दुसऱ्याच्या कम्प्युटरवरचा प्रोग्राम रन करणे, त्याला काय म्हणलं जातं, रिमोट मेथड इन्व्होकेशन. अँड दिस फॅसिलिटी इज गिवन बाय युअर जावा. हे कशामुळे पॉसिबल आहे, तुमचं फक्त जावामुळे. ठीक आहे. मग तुम्हाला दुसऱ्या मित्राच्या कम्प्युटरवरचा एखादा प्रोग्राम रन करायचा आहे, त्यासाठी कशाची गरज लागते. ठीक आहे. दुसऱ्या मुलाच्या किंवा फ्रेंडच्या कम्प्युटरवरचा प्रोग्राम रन करायचा आहे, तुम्हाला कशाची गरज लागते, बोला फास्ट. एनीवन. आवाज येतोय का सगळ्यांना. सर इंटरनेट. इंटरनेट कशाची गरज लागते तुम्हाला, इंटरनेट. विदाउट इंटरनेट तुम्ही प्रोग्राम रन करू शकणार आहे का तिथं, नाही. त्यामुळे जावा ह्या पद्धतीने या ठिकाणी तुम्ही इंटरनेट वरती यूज करू शकता, दुसऱ्याच्या कम्प्युटरवर तुमचे प्रोग्राम एखादा रन करणे. ठीक आहे. देन फिफ्थ वन, आता जावाचा सगळ्यात महत्वाचा यूज आपण काय बघितला, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट. बरोबर. ठीक आहे. आता दुसरा महत्वाचा यूज जावाचा जो आहे, दॅट इज नथिंग बट वाय जावा इंडिपेंडेंट आणि रिमोट मेथड मध्ये मग काय फरक आहे. काय प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडन्स मध्ये आणि रिमोट मेथड एक्झिक्युशन मध्ये काय फरक आहे. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट मध्ये काय तुमचं, त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवरती प्रोग्राम तयार करताय. ठीक आहे. आणि तुम्ही दुसऱ्या कोणाच्या कम्प्युटरवरती किंवा तुमच्याकडे विंडोज ओएस आहे आणि तुमच्या मित्राकडे किंवा मैत्रिणीकडे लिनक्स ओएस आहे, ते कुठे दुसरी ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतायत. त्यावेळेस काय होतो, तुमच्या कम्प्युटरवरचा म्हणजे विंडोज ऑपरेटिंग वरती तयार केलेला प्रोग्राम हा लिनक्स वरती रन करता येतो. तो तुम्हाला कॉपी पेस्ट करून तिथे घेऊन जायचा, तिथं फक्त एक्झिक्यूट करायचा. ठीक आहे. तो परत प्रोग्राम आहे तसा लिहायचा नाही, ते कसा रन करायचा तुम्हाला ह्याच्या पुढचा जो पॉइंट आहे तो तुम्हाला त्याच्यामध्ये कव्हर होईल. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडन्स मीन्स व्हॉट, एका ठिकाणी लिहिलेला प्रोग्राम तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करू शकता. तसं रिमोट मेथड एक्झिक्युशन म्हणजे काय, आता जावाचाच प्रोग्राम नाही, दुसरं कुठलं तरी ऍप्लिकेशन आहे, समजा तुम्ही VLC वापरताय, व्हिडिओ बघण्यासाठी वगैरे VLC सॉफ्टवेअर यूज केलं जातं, किंवा दुसरं कुठलं तरी ऑडिओचं सॉफ्टवेअर आहे, तुम्ही गाणे ऐकण्यासाठी यूज करताय. तर त्या ठिकाणी तुमच्या मित्राच्या कम्प्युटरवरचं एखादं ऍप्लिकेशन जर तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवरून ते एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे. त्यालाच म्हणलं जातं रिमोट मेथड इन्व्होकेशन. लक्षात राहील. हे त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट म्हणजे एका ठिकाणची गोष्ट दुसऱ्या ठिकाणी आपण कॉपी करतो, तिथे एक्झिक्यूट करतो.
कसं रिमोट मेथड म्हणजे काय, तुम्ही तुमच्याच कम्प्युटरवरून दुसऱ्याच्या गोष्टी रन करू शकता, त्याला म्हणलं जातं RMI. लक्षात राहील. ठीक आहे. आता नेक्स्ट काय, ज्यावेळेस जावा तयार केलं गेलं तर जावाचा सगळ्यात पहिला प्रोग्राम जो लिहिला होता बघा, जावातला सगळ्यात पहिला जो सॉफ्टवेअर म्हणा किंवा सगळ्यात पहिला जो प्रोग्राम जावामध्ये लिहिला होता दॅट इज नथिंग बट ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. बघा, जावा's first application program is nothing but hot java. त्या प्रोग्रामचं नाव काय होतं त्या ठिकाणी, हॉट जावा. अँड दिस हॉट जावा इज नथिंग बट वेब ब्राउझर. हॉट जावा काय होतं त्यावेळेला, तुमचं वेब ब्राउझर होतं. जसं तुम्ही मोझिला म्हणता, इंटरनेट एक्सप्लोरर आहे, त्यानंतर क्रोम यूज करता तुम्ही, हे जसे ब्राउझर्स आहेत तसं जावामध्ये जे सगळ्यात पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन प्रोग्राम जो लिहिला गेला तो प्रोग्राम कुठला होता तुमचा, हॉट जावा. आणि तो कुठला काय होता प्रोग्राम नेमका, तो एक वेब ब्राउझर होता. त्यामुळे जावा हे तुमच्या इंटरनेटची असोसिएट आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट, जावा इंटरनेट वरती यूज केल्यानंतर बघा, एखादं सॉफ्टवेअर तुम्हाला डाउनलोड करायचं असेल, एखादा व्हिडिओ तुम्हाला डाउनलोड करायचा आहे किंवा एखादं ॲनिमेशन तुम्हाला डाउनलोड करायचंय, ठीक आहे, ते डाउनलोड करण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही ते डाउनलोड करता, यू आर डाउनलोडिंग ॲपलेट. तुम्ही त्या ठिकाणी काय डाउनलोड करता, ॲपलेट डाउनलोड करता आणि ते तुमच्या कम्प्युटरवरती एक्झिक्यूट करू शकता. लक्षात राहील. मग तुम्ही ॲपलेट एक तर स्वतःच्या कम्प्युटरवर तुम्ही रन करताच आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट काय, जावाच्या मदतीने तुम्ही दुसऱ्याच्या ठिकाणचा व्हिडिओ डाउनलोड करून तुम्ही तुमच्या इथं बघू शकता किंवा ऑडिओ ऐकू शकता, ॲनिमेशन एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट यू आर डाउनलोडिंग द ॲपलेट कंटेंट फ्रॉम रिमोट कम्प्युटर. रिमोट म्हणजेच काय, दुसऱ्या कम्प्युटर पासून डाउनलोड करता आणि तुम्ही ते एक्झिक्यूट करताय. लक्षात राहील. ठीक आहे. म्हणजे दुसऱ्या कोणीतरी तयार केलेलं ॲपलेट तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवरती डाउनलोड करताय आणि ते एक्झिक्यूट करताय. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो दिस मेड युअर इंटरनेट अ ट्रू एक्सटेन्शन स्टोरेज फॉर सिस्टीम ऑफ युअर लोकल कम्प्युटर. दुसऱ्या कुठल्या त्याच्यावरचं ॲपलेट आपल्या इथं डाउनलोड करायचं आणि ते एक्झिक्यूट करायचं. लक्षात राहील. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, that is nothing but another here, whenever you are using or creating a web pages. बघा, सुरुवातीला तर ॲपलेट वापरत होतो, ठीक आहे, इमेजेस ऍड करायला, व्हिडिओ ऍड करायला वगैरे त्या गोष्टी तुमच्या होत्या त्यावेळेस. पण आता जी एक कन्सेप्ट यूज केला जातो जावामध्ये, ते तुम्हाला नेक्स्ट सेमिस्टरला आहे, दॅट इज नथिंग बट सर्वलेट. कुठला तुमचा सर्वलेट आहे. 1 मिनिट. ठीक आहे. बघा, सर्वलेट इट इज ऑल्सो अ जावा प्रोग्राम. Servlet, it is also a Java program which is executed at a server side. सर्व्हर साइडला एक्झिक्यूट करण्यासाठी, एखादा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी, ठीक आहे, एक स्मॉल प्रोग्राम लिहिला जातो. दॅट प्रोग्राम इज कॉल्ड ॲज अ सर्वलेट. अँड दिस सर्वलेट इज डिझाइन्ड ऑन युअर जावा. सर्वलेट तयार करताना तुम्हाला जावा यूज करावं लागतं. ठीक आहे. ऍडव्हान्स जावा प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला सर्वलेट कसं तयार करायचं, कसं एक्झिक्यूट करायचं, त्या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग हे तुमचे काही रिझन्स आहेत ज्याच्यामुळे जावा हे इंटरनेट मध्ये सगळ्यात जास्त पॉप्युलर आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. These are the some reasons due to which your Java
इज मोस्ट पॉप्युलर ओव्हर द इंटरनेट. ठीक आहे, राईट. तुम्हाला काय डाऊट आहे त्याच्यामध्ये? क्वेश्चनला रिप्लाय देत जावा. काय डाऊट आहे तुम्हाला? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, ठीक आहे. So now we have seen why Java is popular over the internet. त्याचे काय reasons आपण बघितले, right? The next part is nothing but Java's magic. That is nothing but bytecode. That is nothing but the bytecode. Why it is called as a Java's magic, or what is mean by the bytecode? ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाचा जो जावात आपण एक कॅरेक्टरिस्टिक बघितलं, कुठलं तुमचं प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. ठीक आहे, एका ठिकाणचा प्रोग्राम दुसऱ्या ठिकाणी तुम्ही नेऊन एक्झिक्यूट करू शकता. तर तो करताना तुमचं नेमकं काय एक्झिक्यूट केलं जातं, तुमच्या कुठली गोष्ट एक्झिक्यूट केली जाते, ठीक आहे, ते म्हणजे नथिंग बट तुमचं बाइटकोड किंवा इट इज कॉल्ड एज अ जावाज मॅजिक. लक्षात राहील. ठीक आहे. आता जावा, जावा इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट सेक्युअर अँड पोर्टेबल लँग्वेज. Java it is called as the most secure and portable. Now why it is called as a secure and why it is called as a portable? Okay, so whenever you are writing C or C++ program, okay, ज्यावेळेस C चा किंवा C++ चा प्रोग्राम तुम्ही लिहिता, राईट, त्याचा आउटपुट काय असते? बघितलं कधी किती प्रकारच्या फाईल तयार केल्या जातात? जर बघितलं असेल तर होय म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. बघितले का किती प्रकारच्या फाइल्स तयार होतील ते? No, sir. ठीक आहे. बघा, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या सीचा प्रोग्राम लिहिता, add.c लिहिलं जातं. बरोबर आहे, प्रोग्राम तुम्ही लिहिता add.c, राईट. प्रोग्राम कंपाइल केल्यानंतर तुमची एक फाइल तयार होते. आय थिंक दॅट इज नथिंग बट BAK एक्सटेंशन. 1 minute, I don't remember that extension. Yes, it is right. BAK. ठीक आहे. काय बॅकअप फाईल तयार केली जाते तुमची BAK नावाची, and another file is created that is nothing but add.exe. अशा तुमच्या 3 फाईल तयार होतात. ज्यावेळेस तुम्ही एखादा C किंवा C++ चा प्रोग्राम लिहिता, कंपाइल करता आणि एक्झिक्यूट करता, त्यावेळेस ह्या 3 फाईल तयार होतात, C, BAK आणि exe. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये .exe ही जी फाईल आहे ती तुमची मेन एक्झिक्युटेबल फाईल राहते. ती काय राहणार? तुमची मेन एक्झिक्युटेबल फाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज द ड्रॉबॅक ऑफ exe फाईल? एनीवन? exe फाईलचा ड्रॉबॅक काय रे? माहिती आहे का exe फाईलचा ड्रॉबॅक? Yes or no? No, sir. Okay, ठीक आहे. बघा, लक्ष द्या. exe, this exe stands for executable. exe म्हणजे काय? एक्झिक्युटेबल. तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करताना बघा, तुम्हाला जर एखादं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचं असेल तर ते सॉफ्टवेअर
हे एक्झिक्युटेबल एक्सटेन्शन मध्ये राहतं. फॉर एक्झाम्पल vlc.exe एक्झिक्युटेबल फाईल. ठीक आहे, म्हणजे एखादं सॉफ्टवेअर तुम्हाला रन करायचं आहे, ऑफिस तुम्हाला टाकायचं तुमच्या कॉम्प्युटरवरती office.exe. ठीक आहे, एखादा व्हिडिओ एडिटर टाकायचा आहे, व्हिडिओ एडिटर एखादा टाकायचा आहे, त्याचं सुद्धा फाईलचं एक्सटेन्शन काय असतं exe. म्हणजे कुठलंही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करताना ते सॉफ्टवेअर कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे, तुमच्या एक्झिक्युटेबल फाईलच्या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे, तरच तुम्ही ते काय करू शकता, इन्स्टॉल करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे, आता ज्यावेळेस आपण exe म्हणतो, वेगवेगळे सॉफ्टवेअर तयार एक्झिक्यूट करण्यासाठी exe फाईल एक्सटेन्शन गरजेचं आहे. नाव विथ दिस exe फाईल एनीवन, बघा आता सी आणि C++ चा यूज करून exe फाईल तयार होते. ठीक आहे, आणि exe फाईल हे फक्त सॉफ्टवेअरच नाही, जर ते तुमच्या प्रोग्राम मध्ये आपण जसं म्हणतो कम्प्युटरला व्हायरस आलेला आहे किंवा कम्प्युटर मध्ये व्हायरस आहे, म्हणतो ना आपण कम्प्युटरला व्हायरस लागलाय किंवा कम्प्युटर मध्ये व्हायरस आहे. ठीक आहे, दॅट व्हायरस इज नथिंग बट युअर exe फाईल. व्हायरस म्हणजे काय, तुमचा exe फाईल. त्यामुळं सी किंवा C++ चा प्रोग्राम लिहून तुम्ही सुद्धा exe फाईल तयार करू शकता. दॅट इज नथिंग बट एनीवन कॅन क्रिएट अ व्हायरस. Anyone can create a virus. So your C and C++ that are not secure as compared to your Java. का? Because Javaचं आउटपुट, Java प्रोग्राम रन केल्यानंतर त्याचं जे आउटपुट आहे ती तुमची exe फाईल तयार करत नाही. लक्षात राहील. ठीक आहे, why Java is secure? Because it does not create any executable file. ती कुठल्याही टाइपची एक्झिक्युटेबल फाईल तयार करत नाही, त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं, सेक्युअर. जावा इज सेक्युअर दॅन सी अँड C++. लक्षात राहील. ठीक आहे, नाव व्हाय इट इज सेक्युअर. आता ती सेक्युअर काय आहे बघा. आता आपण बघितलं exe फाईल तयार करत नाही. आता exe फाईल तयार होत नाही तर कुठल्या फाईल तयार होतात जावा प्रोग्राम लिहिल्यानंतर. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता समजा तुम्ही एखादा जावा प्रोग्राम लिहिताय, प्रोग्राम 1.java हा तुमचा जावाचा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुमचा प्रोग्राम कंपाईल केला जातो, बघा ज्यावेळेस तुमचा प्रोग्राम कंपाईल केला जातो, at that time it will create program1 dot class file. dot class file तयार केली जाते. कुठली फाईल तयार केली जाते, dot class file. and this dot class file it is not executable. it is not executable. executable कधी म्हणणार आपण, जर .exe असेल तर त्याला एक्झिक्युटेबल म्हणायचं. ठीक आहे, आता काय एक्सटेन्शन आहे तुमचं तिथं, डॉट क्लास म्हणून आहे. डॉट क्लास ही तुमची एक्झिक्युटेबल नाहीये. लक्षात राहील. सो whenever your Java program is compiled, whenever your Java program is compiled, your program is converted into intermediate code. मला काय म्हणलं जातं, डॉट क्लास फाईल मध्ये काय होतं तुमचं, intermediate code, and this code it is called as a bytecode. त्याला काय म्हणलं जातं, त्या ठिकाणी बाइटकोड म्हणलं जातं. लक्षात राहील. त्यामुळं जावा प्रोग्राम रन केल्यानंतर किंवा कंपाईल केल्यानंतर फक्त तुमच्याकडे दोन फाईल असतात. पहिलं program1 डॉट जावा फाईल आणि दुसरं program1 डॉट क्लास. याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या फोल्डर मध्ये तुम्हाला कुठलीही फाईल बघायला मिळणार नाही, फक्त दोन फाईल. तसं सी आणि C++ मध्ये तुम्हाला तीन फाईल बघायला मिळत होत्या. एक add.c, दुसरं add.bak आणि तिसरी फाईल जी होती add.exe, दॅट इज नथिंग बट एक्झिक्युटेबल फाईल. आणि त्याचा अर्थ काय,
कुणीही ती फाईल एक्झिक्यूट करू शकतो, त्याच्यानुसार ते व्हायरस तयार करू शकतात सी आणि C++ चा यूज करून. तसं जावा वापरून कुठलाही व्हायरस तुम्ही तयार करू शकत नाही. त्यामुळे जावा ही सिक्युअर आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय, when your program is compiled, your program is converted into intermediate code and that code it is called as your bytecode. ठीक आहे. आणि bytecode कुठल्या फाईल मध्ये राहतो, तुमच्या कुठल्या फाईल मध्ये राहणार आहे bytecode? bytecode कुठल्या फाईल मध्ये राहणार आहे? क्लास फाईल. क्लास फाईल. त्याच्यामध्ये राहणार तुमचा क्लास फाईल. अँड नाव दिस क्लास फाईल इज एक्झिक्युटेड ऑन एनी प्लॅटफॉर्म. ही क्लास फाईल तुम्ही कुठल्याही प्लॅटफॉर्म वरती डायरेक्ट रन करू शकता. तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोग्रामची गरज लागत नाही. ठीक आहे. बघा मी काय म्हणलं, राईट वन्स रन एनिवेअर. एकदाच लिहायचा प्रोग्राम, तुम्ही एकदा लिहा, कंपाईल करा. कंपाईल केल्यानंतर तुमच्याकडे काय येणार आहे, डॉट क्लास फाईल येणार आहे. ती डॉट क्लास फाईल तुम्ही कुठल्याही कम्प्युटर वरती रन करू शकता. यू जस्ट रिक्वायर द रन टाइम एन्व्हायरमेंट. तुम्हाला फक्त त्या ठिकाणी काय पाहिजे, रन टाइम एन्व्हायरमेंट. दॅट इज कॉल्ड एज JRE. परत काय म्हणतात त्या ठिकाणी, JRE म्हटलं जातं. ठीक आहे. किंवा दिस इज रन विथ द हेल्प ऑफ interpreter, and your interpreter is must have that your runtime environment for execution for that file. आता हे इंटरप्रिटर समजा विंडोज असेल ऑपरेटिंग सिस्टीम तर विंडोजचा इंटरप्रिटर, लिनक्स असेल तर लिनक्स इंटरप्रिटर, समजा तुमचं युनिक्स असेल युनिक्स इंटरप्रिटर. ठीक आहे. तर ह्या ठिकाणी जे डॉट क्लास फाईल तयार होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज इंटरमिडिएट कोड. आणि इंटरप्रिटरच्या मदतीने तुम्ही मशीन डिपेंडंट कोड तयार करू शकता. म्हणजे काय, विंडोजचा इंटरप्रिटर वापरला तर तो तुमचा मशीन कोड जो तयार होणार आहे तो कशाशी रिलेटेड राहणार, तुमच्या विंडोजशी रिलेटेड राहणार. जर तुम्ही लिनक्स वापरत असाल तर लिनक्सशी रिलेटेड मशीन कोड तयार केला जाईल. ठीक आहे. जर तुम्ही युनिक्स वापरत असाल तर युनिक्सशी रिलेटेड कोड तुमचा तयार केला जाईल, युनिक्स मशीन कोड. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग ही फाईल तुम्ही कुठं तयार करताय ते बाकीच्यांना काही घेणं देणं नाहीये. त्यांचं काय काम आहे, फक्त आलेली फाईल रन करणे, आलेली फाईल रन करणे. लक्षात राहील. ठीक आहे. त्यामुळं हा जो बाईट कोड आहे त्याला आपण बाईट कोड किंवा डॉट क्लास फाईल म्हणतो. दिस इज कॉल्ड एज अ जावाज मॅजिक. त्यालाच काय म्हणलं जातं, जावाचं मॅजिक. का, कारण तो कुठल्याही प्लॅटफॉर्म वरती एक्झिक्यूट केला जातो. लक्षात राहील. ठीक आहे. तुम्हाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये, बाईट कोड काय कळलं नाही, क्लास फाईल काय कळलं नाही, असं कोण आहे का सांगा लगेच. सर डायग्राम रिपीट करता का ते? डायग्राम रिपीट करा ना सर. डायग्राम रिपीट करता का? बरं ठीक आहे. बघा हा तुमचा प्रोग्राम आहे. आपण कसं add.c चा प्रोग्राम लिहितो. बरं, प्रोग्राम लिहिल्यानंतर काय करतो आपण, कंपाईल करतो. बरं, आणि कंपाईल केल्यानंतर काय करतो आपण, रन करतो. बरोबर ना. एखादा सी चा प्रोग्राम किंवा C++ चा प्रोग्राम लिहिल्यानंतर आपण पहिल्यांदा प्रोग्राम लिहितो, त्यानंतर कंपाईल करतो आणि त्यानंतर रन करतो. ठीक आहे. तसंच हा जावाचा प्रोग्राम तुम्ही एक प्रोग्राम लिहिला, तो प्रोग्राम कंपाईल केला, कंपाईल केल्यानंतर काय तयार होतं, डॉट क्लास फाईल तयार होते. आणि डॉट क्लास फाईल म्हणजे काय, तुमच्या या ठिकाणी बाईट कोड. आता ही डॉट क्लास फाईल तुम्ही एक तर तुमच्या कम्प्युटरवरती रन करा, दुसऱ्याच्या कम्प्युटरवरती कुठल्याही प्लॅटफॉर्म वरती तुम्ही ते रन करू शकता. ठीक आहे. त्यामुळे हा प्रोग्राम सोर्स आहे. डॉट जावा म्हणजे काय, प्रोग्रामचा कोड तुमचा. डॉट क्लास म्हणजे काय, प्रोग्राम कंपाईल केल्यानंतर
जी फाईल तयार होते त्याला क्लास फाईल म्हटलं जातं. आणि ही क्लास फाईल एक्झिक्यूट करताना बघा, तुम्ही जर विंडोज वापरत असाल तर विंडोजचा इंटरप्रिटर यूज केला जातो. लिनक्स वापरत असाल लिनक्सचा इंटरप्रिटर, युनिक्स वापरत असाल युनिक्सचा इंटरप्रिटर. ठीक आहे, वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तुम्ही तो रन करू शकता. तसं सी आणि सी प्लस प्लस मध्ये नाही. एखादा प्रोग्राम तुम्ही रन केला विंडोज वरती, तयार केलाय आणि रन करताय, सेम प्रोग्राम तुम्हाला दुसरीकडे नेऊन परत कंपाईल करावा लागतो आणि परत एक्झिक्यूट करावा लागतो. म्हणजे तुम्हाला कंपायलेशनची स्टेप ह्या सगळ्या कम्प्युटरवरती परत परत कराव्या लागतात सी आणि सी प्लस प्लस साठी. ठीक आहे, तसं जावा मध्ये नाही. जावा मध्ये तुम्ही एकदा का प्रोग्राम कंपाईल केला, कंपाईल केल्यानंतर तुमचा प्रोग्राम परत तुम्हाला कंपाईल करायची गरज लागत नाही. लक्षात राहील. दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन युअर सी सी प्लस प्लस अँड जावा. लक्षात राहील. ठीक आहे. आणि पोर्टेबल, पोर्टेबलचा अर्थ काय होतो? मुव्हेबल. पोर्टेबलचा अर्थ काय होतो? मुव्हेबल. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी तुम्ही नेऊ शकता. ते कसं सांगितलं तुम्हाला? आता सांगितलं. हा तुमचा प्रोग्राम तुम्ही विंडोज वरती तयार केला आणि विंडोज वरती कंपाईल केल्यानंतर तुम्हाला डॉट क्लास फाईल आली आणि तुम्हाला जर ती लिनक्स वरती रन करायची असेल, फक्त डॉट क्लास फाईल लिनक्स वरती न्या, तिथं डायरेक्ट एक्झिक्यूट करा, कंपाईल करायची गरज लागत नाही. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा, तुम्हाला एक डायग्राम शेअर करून दाखवतो, त्याच्यामध्ये क्लिअर होईल. सर ही सगळी प्रोसेस रन व्हायच्या आधी होते ना? हा, हे रन व्हायच्या आधी होते. सर .exe फाईल डिपेंडंट आहे का मग? .exe फाईल सुद्धा तुमची इंडिपेंडंट राहते. हा, ती इंडिपेंडंट राहते, कारण विंडोज वरती .exe रन होतं. आता लिनक्स वरती आणि ह्याच्यावरती त्यांचे एक्सटेन्शन वेगळे राहतात, त्याचे सॉफ्टवेअरचे एक्सटेन्शन वेगळे राहतात. दिसते का सगळ्यांना? दिसते का स्क्रीन? येस सर. बघा काय, जावा मॅजिक, दॅट इज नथिंग बट बाइट कोड. बघा, द की अलाउड जावा टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. कुठलं security and portability. It describes that is output of Java compiler. It is not executable code. ठीक आहे, पहिलं वाक्य काय, जावा कंपायलरचं आउटपुट हे एक्झिक्युटेबल कोड राहत नाही. त्यामुळं तुमची जी आहे ती जावा प्रोग्रामिंग ही सेक्युअर आहे. आता मग एक्झिक्युटेबल कोड नाही तर कुठला कोड आहे तुमचा? तो इट इज नथिंग बट दी बाइट कोड. तो काय आहे तुमच्या त्या ठिकाणी? बाइट कोड असतो. लक्षात राहील. अँड दिस कॅन बी एक्झिक्युटेड ऑन एनी कम्प्युटर which contains that Java runtime environment. ठीक आहे. बघा, हे तुम्हाला डायग्राम, आताची डायग्राम दिसते का सगळ्यांना? पहिलं काय तुमचं सोर्स कोड म्हणजे जावा प्रोग्राम, त्यानंतर तुमचा कंपायलर, जावा कंपायलर. जावा कंपायलरचा यूज करून काय तयार होतं त्या ठिकाणी? बाइट कोड तयार होतो. आणि हा बाइट कोड विंडोज वरती रन करा, लिनक्स वरती रन करा, किंवा मॅक ऑपरेटिंग सिस्टम वरती रन करा, किंवा सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम वरती, कुठेही तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता. तुम्हाला परत प्रोग्राम कंपाईल करायची गरज लागत नाही. कसं काही? ठीक आहे. सो इट इज कॉल्ड एज अ युअर जावा मॅजिक. बाइट कोडला जावा मॅजिक म्हटलं जातं. आणि तुमचं जे बाइट कोड आहे, तुम्हाला वाक्य दिसेल खाली 3 नंबरचं सेंटेन्स. Java compiler creates a bytecode that is machine independent code, so it can be executed on any machine. ते तुम्ही कुठल्याही मशीनवरती एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे. That is, if you have created bytecode on Windows operating system, तुम्ही जर bytecode हा Windows operating system वरती तयार करत असाल, ठीक आहे, then it can be executed on Linux. तुम्ही ते कशावर रन करू शकता? लिनक्स वरती सुद्धा रन करू शकता. म्हणजे प्रोग्राम कंपाईल करायची गरज
तुम्हाला सारखी पडत नाही. लक्षात राहील. ठीक आहे, समजलं का सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. Now the next one, that is nothing but API packages. सर बाईट कोड म्हणजेच डॉट क्लास फाईल आहे ना? बाईट कोड म्हणजे डॉट क्लास फाईल. थोडक्यात काय, जसं आपण डॉट जावा ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतं, तुमचे इन्स्ट्रक्शन दिसतात. किंवा डॉट सी ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतं, हॅश इन्क्लूड, परत काय डॉट एच, वाईड मेन, प्रिंटफ, स्कॅनएफ ते असं दिसतं. ते म्हणजेच काय, तुमचा सोर्स फाईल. ठीक आहे. तसंच डॉट क्लास फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला कुठल्या तरी टाईपचा कोड दिसतो. ते फक्त आणि फक्त मशीन रीड करू शकतात. ठीक आहे. एखादी क्लास फाईल असेल तर तुम्हाला ओपन करून दाखवतो. एक मिनिट. लास्ट टाइमचे एक्झाम्पल म्हणजे प्रोग्राम्स आहे. बघा इथे तिचं मगाशी ओपन केलं होतं. बघा आता एखादा प्रोग्राम तुमचा कुठला आहे, Q.C दिसते का सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. त्याच्यात BA ची फाईल Q.BAK लिहिले बरोबर. हे Q.C, Q.BAK आणि त्याची प्रोग्राम तुमचा Q.exe फाईल सुद्धा तयार केलेली असते. प्रोग्राम तुम्ही जर रन केला असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी फाईल बघायला मिळेल. आता या ठिकाणी रन केलेलं नाहीये. ठीक आहे. अशा 3 फाईल्स तयार होतात. त्याच्यामध्ये तुमच्या सर्व सी मध्ये आणि तुमच्या जावा मध्ये बघा, जावा मध्ये तुम्हाला 2 फाईल तयार होतात. बघा पहिलं सिंपल डॉट जावा, तुम्ही जेव्हा ओपन करता तुम्हाला तुमचा प्रोग्राम बघायला मिळेल. हा तुमचा प्रोग्राम. ठीक आहे. क्लास मेन मेथड दिलेली आहे, 2-3 स्टेटमेंट दिलेले आहेत. पण ज्यावेळेस तुम्ही क्लास फाईल रन करता किंवा ओपन करता बघा काय तर वेगळ्या टाईपचे कोड दिसतो तुम्हाला. दिसते काय तर? ठीक आहे. हा जो कोड आहे, दिस कोड इट इज कॉल्ड एज अ बाइट कोड. याला काय म्हणतात? बाइट कोड म्हणतात. मग प्रत्येक वेळेस तुम्हाला ही फाईल घेऊन जायची गरज लागत नाही. सिंपल डॉट जावा ही घ्यायची गरज नाही. फक्त कुठली फाईल घ्यायची, सिंपल डॉट क्लास एकच फाईल घ्यायची आणि तुम्ही ते कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टम वर जाऊन डायरेक्ट रन करायचं, कंपाईल करायची नाही. लक्षात राहते. त्या 2 टाईपच्या फाईल तुमच्या जावा मध्ये तयार होतात. आणि ही जी डॉट क्लास फाईल आहे त्याच्यामध्ये तुमचं बाइट कोड असतो. ठीक आहे. समजलंय? Right. Now the next part, that is nothing but API packages. API packages. Here, API stands for Application Program Interface. API comes from the Application Program Interface. Okay. API is nothing but Application Program Interface, which provides. आता application program interface मध्ये काय राहतं? Which provides
नंबर ऑफ क्लासेस, जावामध्ये क्लासेस, जावाचे क्लासेस भरपूर आहेत. त्यांनी स्वतःचे क्लासेस तयार केलेले आहेत, ते भरपूर क्लासेस आहेत. ठीक आहे. अँड दीज क्लासेस, जावामध्ये जेवढे काही क्लासेस आहेत जावाचे स्वतःचे, ऑल द क्लासेस आर ग्रुप. बघा, ऑल द क्लासेस आर ग्रुप into packages. कशामध्ये एकत्र केलेले आहेत? पॅकेजेस मध्ये एकत्र केलेले आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनॅलिटी, त्यांच्या फंक्शन नुसार ते सगळे पॅकेज, सगळे क्लासेस एकत्र केलेले आहेत. ठीक आहे. अँड ऑल दॅट कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज डन अंडर दी पॅकेज. कशाच्या अंडर केलं जातं? तुमच्या पॅकेजच्या अंडर केले जाते. अँड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द पॅकेजेस अवेलेबल विथ जावाज API. हे काय पॅकेजेस आहेत ते आपण, जसं आपण printf scanf यूज करताना stdio.h लिहितो, तसंच जावामध्ये सुद्धा एखादी गोष्ट जर तुम्हाला यूज करायची असेल तर त्यावेळेस आपण काय वापरणार आहोत? पॅकेजेस यूज करणार आहोत. ठीक आहे. असे काही पॅकेजेस आहेत जे जास्त प्रमाणात यूज केले जातात. काही पॅकेजेस हे तुमचे जास्त प्रमाणात यूज केले जातात. तर पहिलं पॅकेज जे यूज केलं जातं दॅट इज नथिंग बट लँग. LANG. जसं stdio.h आपण म्हणतो बघा, stdio.h. तसंच काय म्हणलं जातं? java.lang. java.lang. Lang stands for language support. Lang stands for language support. जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज साठी लागणारे सपोर्टेड. मग तुमचं ते printf scanf जसं आहे तसंच ह्याच्यामध्ये प्रिंट हे यूज केलं जातं. system.out.print असं एक स्टेटमेंट यूज केलं जातं. त्याच्यासाठी तुम्हाला लँग्वेज पॅकेजची गरज लागते. त्यानंतर दुसरे काय अजून नंबर ऑफ क्लासेस त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. जसं आपण प्रोग्राम बघू तसं तसं तुम्हाला त्या प्रत्येक पॅकेज मधले कुठले कुठले क्लासेस आहेत ते तुम्हाला बघायला मिळतील. ठीक आहे. तर पहिले पॅकेज काय तुमचं? लँग पॅकेज. अँड दिस पॅकेज इज डिफॉल्ट पॅकेज. आता डिफॉल्ट म्हणजेच काय? देर इज नो नीड टू include this package. No need to include this package. Java program automatically ते पॅकेज include करून घेतं. Java program automatically ते पॅकेज काय करतं? include करून घेतं. तसं C आणि C++ मध्ये नाही. जर C आणि C++ मध्ये तुम्हाला printf आणि scanf लिहायचं असेल तर stdio.h हे कंपल्सरी लिहावं लागतं. तसं जावा मध्ये एक पॅकेज आहे जे नाही लिहिलं तरी चालतं. दुसरं पॅकेज तुमचं ते java.lang. ठीक आहे. दुसरं महत्त्वाचं पॅकेज यूज केलं जातं util. UTIL. कसं केलं जातं? java.util. utility. It is nothing but utility support. Utility support जे काय असेल वेक्टर क्लास, अरेज क्लास, तुमचा परत त्या ठिकाणी स्कॅनर क्लास म्हणून एक क्लास यूज केला जातो. हे सगळे क्लासेस त्या पॅकेजच्या अंडर येतात. कुठल्या? तुमच्या युटिल पॅकेजच्या अंडर येतात. ठीक आहे. थर्ड पॅकेज आहे IO पॅकेज. इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज. इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज हे तुमच्या IO पॅकेज मध्ये असतात. ठीक आहे. आता हे पॅकेज आपण आपला जो 6वा चॅप्टर आहे फाइल्स IO, मॅनेजिंग IO अँड फाइल स्ट्रीम, तो जो चॅप्टर आहे त्या फाईल मध्ये आपल्याला हे पॅकेज यूज करायचं आहे. इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी. एखाद्या डेटा फाईलला राईट करणे, एखाद्या डेटा फाईल पासून रीड करणे. इनपुट आउटपुट त्यावेळेस कुठलं पॅकेज यूज केलं जातं? IO पॅकेज. ठीक आहे. त्यानंतर चौथं पॅकेज आहे ॲपलेट. ॲपलेटचे प्रोग्राम तयार करायचे असतील तर ॲपलेट पॅकेज यूज केलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर 5वा आहे नेट.
नेटवर्किंग, नेट म्हणजे काय त्या ठिकाणी नेटवर्किंग, बघा या ठिकाणी नेटवर्किंगचं पॅकेज आलं. आता ह्या पॅकेज मध्ये तुम्ही टीसीपी शिकलाय, टीसीपी UDP वगैरे शिकलाय का सगळ्या गोष्टी? नो सर. नो सर. बरं ठीक आहे. ते प्रोटोकॉल जे यूज केले जातात नेटवर्किंग मध्ये, जे प्रोटोकॉल यूज केले जातात डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी, त्यावेळेस त्या पॅकेजची गरज लागते. नेटवर्किंग पॅकेज, त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी नेटवर्किंग पॅकेज. ठीक आहे. आणि सहावं AWT, सहावं कुठलं तुमचं AWT, Abstract Window Toolkit. Abstract Window Toolkit. This package is mainly used for graphics programming. या पॅकेजचा यूज कुठे होतो तुमचा? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग मध्ये ह्या पॅकेजचा यूज केला जाईल. ठीक आहे. सो असे पॅकेजेस जावा मध्ये भरपूर आहेत. जावा मध्ये असे पॅकेजेस भरपूर आहेत जे महत्त्वाचे पॅकेजेस आहेत, किंवा फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला एवढे पॅकेज या ठिकाणी सांगितले आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. राईट. सो these packages, हे जे तुमचे पॅकेजेस आहेत, these are used for various purpose. त्यांच्या पर्पज नुसार ते वेगवेगळ्या क्लासमध्ये, वेगवेगळे क्लासेस वेगवेगळ्या पॅकेज मध्ये इम्पोर्ट केलेले आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो जावाच API, जावाचा ऍप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, त्याच्यामध्ये फक्त काय राहणार आहे तुमचं पॅकेजेस, आणि पॅकेजेसच्या अंडर काय राहणार आहे तुमचं तर ते फक्त क्लासेस. मग तुम्हाला पॅकेज आणि क्लास या दोन गोष्टी समजल्या की जावा हा सगळ्यात सिंपल सब्जेक्ट. लक्षात राहील. सी आणि C++ पेक्षा सुद्धा सोपं प्रोग्रामिंग तुम्हाला जावा प्रोग्राम मध्ये बघायला मिळेल. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर. सर पॅकेजेस सेम एज हेडर फाइल सारखं आहे ना? येस, पॅकेजेस म्हणजे हेडर फाइल्स थोडक्यात.